Assalamualaikum and good morning, my dear students. I am Kaniz Fatema, lecturer English, Kulgaon City Corporation College, welcoming you all into my today's class. So, dear students, expecting you are very nice by the grace of Almighty Allah and going on with your regular studies. Today, I am going to discuss upon a new lesson from Unit 4 titled Human Relationships, and the lesson 3 from this unit titled Photograph. So this is a story in first person narrative style, and dear students, let's see what is the story titled Photograph. Before going to the story, I would like to get yourself introduced to some new words. So let's see on the board the word that I have chosen some words that I thought that it is important for you to know the meaning of these words. So let's see, the first word I have chosen, knit. Knit means to interlock loops of wools or weave, যেটাকে বলা হয় কি সেলাইয়ের মাধ্যমে বা সুই জাতীয় কোনো উপকরণ ব্যবহার করে সেলাই করা, এটাকে বলা হয় কি knit বা বুনন করা. This is a verb at participle speech. And the second word, wrinkle. Wrinkle means contraction or crinkle. Contraction or crinkle means বলি রেখা বা শরীরের চামড়ায় যে ফোল্ড পড়ে বা ভাঁজ পড়ে কুঁচকে যায় বয়সের কারণে, বার্ধক্যের কারণে বা অন্য কোনো স্কিনের সমস্যার কারণে, এটাকে বলা হয় কি wrinkle বা বলি রেখা. Next word, rummage. Rummage means to search untidily and unsystematically. অর্থাৎ এলোমেলো করে অগোছালোভাবে কোনো কিছুর খোঁজ করা, এটাকে বলা হয় কি rummage. And the synonymous for ransack, it is also a verb. Heirloom, valuable objects belonging to a family for generation. অর্থাৎ পূর্বপুরুষরা ব্যবহার করেছে, পূর্বপুরুষের ব্যবহার্য মূল্যবান সম্পদ বা বর্তমানে এগুলো আর তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না, এই জিনিসপত্রগুলোকে এক শব্দে বলা হয় কি heirloom. Next word, wallop. It's a verb, a heavy blow or punch. Here to hit someone heavily or hardly, কাউকে কি জোরে আঘাত করা, যেটাকে থাপ্পড় করা বা থাপ্পড় দেওয়া বা ঘুষি দেওয়া বোঝায়. So wallop in the text it has been used as a verb, wallop. Next, stare at, to look at vacantly. In one word is glance, to look at vacantly for a time being, অর্থাৎ বেশ কি for a long time, বেশ কিছু সময় ধরে কারো দিকে চোখের পলক না ফেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, এটাকে বলা হয়, এই শব্দটাকে বা ফ্রেজটা কি stare at or glance or to look at vacantly. Next word, drapery. Cloth. Actually it's not cloth, cloth covering. Cloth covering অর্থাৎ তোমার পোশাকের উপর আরেকটা ঝুলানো ঢিলা ঢালা ভাঁজ পড়ে, এই ধরনের পোশাক পরিচ্ছদকে এক শব্দে বলা হয় drapery. Next word, attic. বাংলা এটাকে বলা হয় চিলে কোঠা. A space just below the roof of a building. কোন একটা বিল্ডিং এর ছাদের ঠিক নিচ বরাবর যে কার্নি তোমরা দেখবে বাথরুম বা এরকম রুমের ছাদের ঠিক নিচ বরাবর কি থাকে, একটা পাটাতনের মতো ছোট্ট করে দেয়, এটাকে বলা হয় চিলে কোঠা বা অ্যাটিক. গ্যারেটও বলা হয়, এটাকে লফটও বলা হয়, গ্যারেট or loft. So now come to the story. This is a story about a photograph. Actually it is not the photograph but the person or the girl in the photograph. এই ছবি যেই মেয়েটা আছে
সে মেয়েটাকে নিয়ে এই গল্পটা। and the narrator is a grandson, and he is trying to discover, to know the who the girl in the picture is, and he is disturbing his grandmother. And the narrator describes the story of the past when he was only 10 years old. So let's see. I was 10 years old. My grandmother sat on the spring bed under the mango tree. তাহলে দেখা যাচ্ছে গল্পটা হচ্ছে তার যখন 10 বছর বয়স সেই সময়ের একটা গল্প এই ন্যারেটরের বর্ণনাকারী। অ্যান্ড তার দাদি তখন একটা ঝুলানো যে বুননের আর কি ঝুলানো এক ধরনের আগের দিনে ছিল বিছানা, সেই বিছানায় বিছানাটা স্থাপন করা ছিল কোথায়, দ্য বেড ওয়াজ সেট আন্ডার আ ম্যাঙ্গো ট্রি। It was late summer, and there were sunflowers in the garden and a warm wind in the trees. The narrator is just describing the natural settings of the story. The season, it was late summer, গ্রীষ্মের শেষের দিকে ছিল। তারপরে তখন বাগানে সানফ্লাওয়ার ফুটেছিল, আর যে বাতাসটা ছিল সে বাতাসটা ছিল warm বলা হয় comfortable, not too hot, neither too hot, not too cold. It's a warm or a comfortable heat. My grandmother was knitting a woolen scarf for the winter months. She was very old, dressed in a plain white sari. Her eyes were not very strong now, but her fingers moved quickly with the needle, and the needles kept clicking all afternoon. The narrator says that the grandmother was very bold. She was dressed in a plain white sari, and as she became old, and she could not see very well. Her eyesight was not so strong, but she is skilled enough to knit with the needles, and the needles kept clicking all afternoon. Grandmother had white hair, and there were very few wrinkles on her skin. তার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে আর তার চামড়ায় কি বলি রেখা পড়েছে বা ভাঁজ পড়েছে। I had come home after playing cricket on the Maidan. The narrator had just returned home after playing cricket on the playground or Maidan. I had taken my meal, and now I was rummaging in a box of old books and family heirlooms that had just that day been brought out of the attic by my mother. So, I had taken my meal, and now I was rummaging in a box of old books and family heirlooms. আমার খাওয়া দাওয়া শেষ করে এবার আমি কি করলাম, একটা পুরনো বই এবং যে পারিবারিক যে পুরনো ব্যবহৃত জিনিসপত্র হেয়ারলুমস, এটার একটা বাক্স, সেই বাক্সটাকে আমি তছনছ করে বা এলোমেলো করে, রমেশ বলেছিলাম কি টু লুক ফর সামথিং ইন অ্যান আনসিস্টেমেটিক ওয়ে, অর যেটাকে বলা আনটিডিলি, ওকে, অগোছালোভাবে কিছু খোঁজ করা। এবং এই বাক্সটা সে 10 বছরের ছেলেটা হঠাৎ করে বাক্সটা খোঁজ পেল কি করে, বিকজ হিজ মাদার হ্যাড জাস্ট ব্রট আউট অফ দ্য অ্যাটিক দ্যাট ডে। সেদিনই তার মা এই বাক্সটা, ওই যে চিলেকোঠা অ্যাটিক আছে পুরনো যে ছাদের নিচের যে ছোট ছাদ, হ্যাঁ, ওখান থেকে তার মা সেদিন বিকেলে সেদিনই সেটা নামিয়েছিল। আর তার শি ফেল্ট ইন্টারেস্টেড টু সি হোয়াট ইজ ইন দ্য box. Nothing in the box interested me very much. এই বক্সের কোনো কিছুই তাকে কি করেনি, অত বেশি আকৃষ্ট করেনি, except for a book with colorful pictures of birds and butterflies. Look, dear students, as the narrator then was a boy of only 10 years old, so it is very natural, or it is very common that he will feel interested in the colorful things, and so he felt interested in a book
with colorful pictures of birds and butterflies. পাখি প্রজাপতির ছবি বলা একটা রঙিন বই, এটা তাকে বেশ আকৃষ্ট করেছে, অন্য কিছুই তাকে অত বেশি আকৃষ্ট করেনি। I was going through the book looking at the pictures. As he is a child, so he started going through the book and he was looking at the pictures. When I found a small photograph between the page, আর এইভাবে পাতা উল্টাতে উল্টাতে দুই পাতার ফাঁকে সে পেয়ে গেল একটা কি ফটোগ্রাফ বা ছবি। It was a faded picture, a little yellow and foggy. It was a picture of a girl standing against a wall, and behind the wall there was nothing but sky. সে ছবিটার বর্ণনা করছে যে it was a faded picture. As he found the photograph in a box of old books and family heirlooms, so the picture of the photograph was faded. ব্রাইটনেসটা নাই, মলিন, পুরনো যেহেতু সেটা একটা কি মলিন ছিল। and when we know black and white photograph becomes a bit yellowish and foggy after a long period of time. দীর্ঘ সময় পরে সাদা কালো ছবি সাধারণত একটু ধোঁয়াটা অস্পষ্ট এবং একটু হলদেটে কি হয়ে যায়। এখানে ফগি, আমরা জানি ফগি শব্দের অর্থ হচ্ছে কুয়াশাচ্ছন্ন, বাট এইখানে ফগি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে অস্পষ্ট বা ঝাপসা, আনক্লিয়ার, এই অর্থে এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর ইয়েলো বলা হচ্ছে যেহেতু এটা সাদা কালো ছবি, পুরনো হয়ে গিয়ে এটা কি হলো, একটু হলদেটে ভাব চলে এসেছে। দেন ছবিটা কেমন ছিল? ছবিটা ওল্ড ফেডেড ছিল, মলিন ছিল, একটু ইয়েলোইশ ছিল, আর একটু ফগি ছিল বা ঝাপসা ছিল। ইট ওয়াজ আ পিকচার অফ এ গার্ল স্ট্যান্ডিং অ্যাগেনস্ট এ ওয়াল। ওয়ালের ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো একটা মেয়ের ছবি ছিল। অ্যান্ড বিহাইন্ড দ্য ওয়াল দেয়ার ওয়াজ নাথিং বাট স্কাই। আর সে ওয়ালের পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডে আকাশ ছাড়া কোনো কিছুই দেখা যায়নি। বাট ফ্রম দ্য আদার সাইড আ পেয়ার অফ হ্যান্ডস রিচড আপ। কিন্তু সে ওয়াল আর সেই স্কাই, এই দুটোর ফাঁকে, দুটোর যে মিলনস্থল, সেখানে ছবিতে সে দেখতে পেল অপর সাইড থেকে একজোড়া হাত, এ পেয়ার অফ হ্যান্ডস, একজোড়া হাত যেন ওয়াল দিয়ে এভাবে কি ধরে আছে। অ্যাজ দো সামওয়ান ওয়াজ গোয়িং টু ক্লাইম্ব দ্য ওয়াল। ঠিক যেন ছবিটা দেখে মনে হচ্ছিল হাতগুলো এমনভাবে ওয়ালের উপরে রাখা ছিল যেন মনে হচ্ছিল কি যে কেউ একজন ওয়ালটাকে বেয়ে বা ক্লাইম্ব তো বুঝো আরোহণ করা, ওয়াল বেয়ে কেউ একজন আসতে চেষ্টা করছে। দেয়ার ওয়ার ফ্লাওয়ার্স গোয়িং নিয়ার দ্য গার্ল। আর মেয়েটা যেই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সেখানে কি নিচে কি ফুল ফুটেছিল। বাট কুডন্ট টেল হোয়াট দে ওয়ার। কিন্তু ওই ছেলেটা বা ন্যারেটর বলতে পারলো না যে এগুলো কি ফুল, এগুলো কি ধরনের ফুল ছিল, সেটা বলতে পারে। কেন বলতে পারে নাই? তার দুটো কারণ। একটা ছিল দ্য বয় ওয়াজ টু ইয়াং টু নো দ্য নেম অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স, অ্যান্ড অ্যানাদার রিজন মে বি as it was a photograph, black and white photograph, and the color was not clear. It is just of black and white, so it was difficult for the boy to tell what kinds of flower it was. There was a creeper too, but it was just a creeper. আরও ছিল কি লতানো গাছ ছিল, কিন্তু এটা শুধু একটা লতানো গাছই ছিল, ওখানে কোনো ফুল ছিল না। I ran out in the garden. Granny, I shouted, look at the picture. I found it in the box of old things. Whose picture is it? The boy felt very thrilled, and as soon as he found the photograph, he ran out into the garden. সে বাগানে দৌড়, ছবিটা পাওয়া মাত্র সে বাগানে দৌড়ে গেল। বাগানে কে আছে? বাগানে his granny was knitting woolen scarf, sitting on a string bed under a mango tree. Granny,
লুক অ্যাট দ্য পিকচার। সে চিৎকার করে বলল, দাদি দাদি এই ছবিটা দেখো, আই ফাউন্ড ইট ইন দ্য বক্স অফ ওল্ড থিংস। পুরনো জিনিসপত্রের বাক্সে আমি এটা পেয়েছি। হুজ পিকচার ইজ ইট? এই ছবিটা কার? I jumped on the bed beside my grandmother and she walloped me on the bottom and said, now I have lost count of my stitches, and the next time you do that I will make you finish this scarf yourself. The boy was so much thrilled that he jumped on the bed beside his grandmother. তার গ্র্যান্ডমাদার যে বিছানায় বসেছিল সেখানে জাস্ট লাফ দিয়ে সে তার দাদির পাশে গিয়ে বসে পড়ল। অ্যান্ড হোয়াট his grandmother did? His grandmother just hit him heavily. খুব জোরে সোরে একটা কি করলো, ঘুষি মারলো বা পাঞ্চ করলো বা থাপ্পড় মারলো। কোথায়? তার পিছনের দিকে, পিছনের নিচের দিকে একটা জোরে একটা কিল মারলো বা ঘুষি মারলো এবং থ্রেট দিল। অ্যান্ড সেইড, এবং ইন এ থ্রেটেনিং ভয়েস she said, now I have lost count of my stitches. এখন আমি আমার বুননের গুণন ভুলে গিয়েছি। Actually, she was knitting a woolen scarf and it is to make it perfectly you must count the stitches perfectly. এই গণনগুলো উলের বুননের ক্ষেত্রে এই যে ঘরগুলো, এই ঘরের সংখ্যাটা শেপ ঠিক ডিজাইন ঠিক রাখার জন্য সংখ্যাটা ঠিক রাখতে হয়। এই সংখ্যার গণায় যদি এলোমেলো হয় তাহলে কিন্তু তোমার শেপ আসে না। সেই জন্য দাদি অনেকটা irritated হয়েছে, ডিস্টার্ব ফিল করেছে। The grandmother felt disturbed at this sudden incident and she walloped her grandson and told him in a threatening voice that if next time he did the same thing again, আবার যদি সে এই ধরনের কাজ করে, then she will compel her grandson to finish the scarf himself. ওটা রেগে গিয়ে বলেছে আর কি, আরেকবার যদি আমার সাথে এরকম করো তাহলে আমি তোমাকে দিয়ে এই স্কার্ফটা বানিয়ে ছাড়ব। She took the photograph from my hand. আমার হাত থেকে এবার তিনি কি করলেন? ফটোগ্রাফটা নিয়ে নিলেন। And we both stared at it for quite a long time. বেশ অনেকক্ষণ ধরে আমরা দুজনে মিলে ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। The girl had long loose hair and she wore a long dress that nearly covered her ankles. Ever he is describing the girl in the picture. The girl মেয়েটার কি ছিল? লম্বা খোলা চুল ছিল, নিচের দিকে ঝুলানো। she wore a long dress, একটা লম্বা পোশাক পরা ছিল, and that nearly covered her ankle, যেটা কিনা তার একবারে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে গিয়েছিল। and sleeves that reached her wrists, এবং তার যে হাতাটা একদম কোমর পর্যন্ত ছিল, অর্থাৎ she was wearing a full sleeve gown, একটা লম্বা হাতাওয়ালা ঝুলানো লং ড্রেস পরেছিল। there were a lot of bangles on her hands, তার হাতে ছিল অনেকগুলো চুড়ি। ব্যাঙ্গল মিন্স হাতে যে ব্যবহার করি আমরা চুড়ি। but despite all this drapery, the girl appeared to be full of freedom and movement. কিন্তু তার এত পোশাক পরিচ্ছদের ভিতরেও, পরিচ্ছদ থাকা সত্ত্বেও এই মেয়েটা, ছবির মেয়েটাকে দেখে মনে হলো যেন তার মধ্যে এক ধরনের কি স্বাধীনতা বোধ, ফ্রিডম অ্যান্ড মুভমেন্ট, এক ধরনের চঞ্চলতা, রেস্টলেসনেস যেটাকে বলা হয়, একদম রেস্টলেস অ্যাটিটিউড, যেখানে থেকে মুভমেন্ট, ফুল অফ মুভমেন্ট বলা হয়, যে ফ্রিডম এবং মুভমেন্ট বা চঞ্চলতায় ভরা ছিল। আসলে যে পোশাক কি বেশ করে আর কি জমকালো যে পোশাক পরে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল, তাতে মেয়েটা চুপচাপ বা সাইলেন্টলি দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল। বাট তার যে তাকানোর স্টাইল, তার যে দাঁড়ানোর স্টাইল, তাতে মনে হয়েছিল যেন এই মেয়েটা একেবারে ধীর স্থির কোনো মেয়ে নয়, বেশ স্বাধীন চেতা চঞ্চল প্রকৃতির একটা মেয়ে এই ছবির মেয়েটা। এটা দেখে তার 10 বছরের এই ছেলেটার তখনই মনে হয়েছিল। she stood with her legs apart, কারণ কি সে পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল, সে অস্থির ছিল, তাই পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল।
and her hands on her hips, আর হাত দুটো সে তার কোমরে কি রেখেছিল, and she had a wide almost devilish smile on her face, আর তার যে মুখের যে ফেসিয়াল যে এক্সপ্রেশন দেখে মনে হয়েছিল যে তার মধ্যে এক ধরনের দুষ্টুমি করার বা যে ওয়াইড ডেভিলিশ স্মাইল অন হার ফেস, তার মুখে এক ধরনের দুষ্টু প্রকৃতির হাসি তার মুখে ফুটে উঠেছিল। অর্থাৎ এখানে ন্যারেটর যে আবহটা দিচ্ছে যে আসলে যে মেয়েটার ছবি সেখানে দেখছে, মেয়েটা আজ কোনো অ্যাডাল্ট কোনো বা ম্যাচিউরড মেন্টালিটির কোনো মেয়ের ছবি না, বেশ হয়তো কৈশোরের দুরন্তপনা এখানে ফুটে উঠেছে, যে ওই সময়ের কৈশোরকালীন সময়ের বা শৈশবকালীন সময়ের ওই ধরনের বয়সের কোনো একটা মেয়ের ছবি এটা। আর আমরা আজকে এই পর্যন্তই থাকুক, আমরা এই পর্যন্ত গল্পটা এখানে আরও একটু অংশ আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে শেষ করব। এই অংশটুকু পর্যন্ত আমরা যতটুকু বুঝতে পারলাম যে এখানে ন্যারেটর একটা যে ছবির যে মেয়েটা, সেই মেয়েটার সম্পর্কে, ছবিটা সম্পর্কে প্রথমত এখানে তিনটা ডেসক্রিপশন এসেছে। একটা হচ্ছে ন্যাচারাল সেটিংস, বর্তমান যে সময়ে দাঁড়িয়ে যে সময়ের গল্প বলছি সেই সময়ের ন্যাচারাল সেটিংস, সেই সময়ে যে তার গ্র্যান্ড মাদার আছে সেই গ্র্যান্ড মাদারের সেই সময়কার বর্ণনা, আর ছবিটার বর্ণনা, তার কি 10 বছর বয়সে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা, সেই সময়ে তার খুঁজে পাওয়া একটা ছবির বর্ণনা, সেই ছবির যে গার্ল আছে মেয়েটা যার ছবি সেই মেয়েটারও কিছু বর্ণনা, আনুমানিক বর্ণনা। এখানে প্রথমত দৃশ্যমান বর্ণনা আছে এখানে, আর কিছু আছে আনুমানিক বর্ণনা। এটা মূলত এই পর্যন্ত ফুটে উঠেছে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি বই তোমাদের সামনে আছে, তোমরা সাথে সাথে বইটা ফলো করো। আর আমি কয়েকটা প্রশ্ন তোমাদের জন্য এই পর্যন্ত গল্পের এই পর্যায় পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য কয়েকটা প্রশ্ন রেডি করেছি, তোমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু বাসায় ভাববে আর উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করো। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ফর ইউ ফ্রম দিস টেক্সট ইজ why do you think the photograph drew the attention of the boy? সে যে 10 বছর বয়সের এই ছেলেটা মনোযোগ, এই ছবি কেন মনোযোগ আকর্ষণ করলো অন্য কিছু না করে? কেন তোমার মনে হয়েছে যে এই ছবিটা তাকে আকৃষ্ট করেছে? কেন? আমরা একটু যদি ভাবি, আসলে হুবহু আমরা উত্তর এখানে পাবো না। যে অ্যাকচুয়ালি he was a boy of only 10 years and the photograph in comparison with the present time, the photograph was black and white, and it was the picture of a girl with luxurious dresses, drapery, and it became faded, and he found it in a old box. পুরনো বক্সের ভিতরে এই বইয়ের ভাঁজের ভিতরে এই ছবিটা কিভাবে আসলো, এটা সব মিলিয়ে সে এই ছবিটার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে। The second question, what was the grandmother doing? গ্র্যান্ডমাদার কি করছিলেন? আমাদের গল্প বলছে the grandmother was knitting a woolen scarf of the upcoming winter season, sitting on a string bed under a mango tree. একটা আম গাছের নিচে কি ঝুলানো বিছানায় বসে তিনি আসছে শীতকালে, এটা ছিল লেট সামার, সিজনটা ছিল কি গ্রীষ্মের শেষাংশে, আর শীতের পোশাক হিসেবে উডেন স্কার্ফ তৈরি করছিলেন তিনি। থার্ড কোয়েশ্চেন, ডেসক্রাইব দ্য গার্ল ইন দ্য পিকচার, দ্য লাস্ট পার্ট অফ মাই লেসন টুডে। ডেসক্রাইব দ্য গার্ল ইন দ্য পিকচার, এই ছবির মেয়েটার সম্পর্কে বর্ণনা। আমরা এখানে যখন এভাবে বলি মেয়েটার সম্পর্কে, প্রথমত হচ্ছে মেয়েটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে ছবি দেখে যেটা মনে হয়েছে সেটা সম্পর্কে একটা বর্ণনা আসবে, আর একটা হচ্ছে তার পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে। আমরা এখানে জেনেছি যে she had long loose hair, she wore a long dress nearly covering her ankles, then wearing a lot of bangles on her hands. It's the description of her drapery, and the mental description that the boy anticipated, that the girl appeared to be full of freedom and movement. Next, what was the reaction of the grandmother when she saw the photograph?
এই ছবিটা দেখে গ্র্যান্ডমাদারের কি রিয়াকশন ছিল এই গল্পের এই পর্যন্ত জেনে। দেখো, গ্র্যান্ডসানকে একটা থাপ্পড় দিছে, তখন পর্যন্ত সে জানে না যে গ্র্যান্ডসান কেন জাম্প করে তার পাশে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু যখন ছবিটা নিল তখন তার রিয়াকশনটা কি হলো, she took the photograph and looked at it for a long time. সে ছবিটা নিয়ে ফেলো, কেড়ে নিল আর এটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দিল। এখান থেকে আমরা একটা অনুমান করতে পারি, maybe she felt nostalgic as soon as she saw the photograph. ছবিটা দেখা মাত্রই তিনি স্মৃতি রোমন্থনে হয়তো তিনি চলে গিয়েছিলেন, তাই অতীতের কোনো ইন দ্য পাস্টের কোনো স্মৃতি তার মনে পড়েছে, তাই এক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়েছিলেন। The last question, how was the girl in the picture dressed? এই ছবির মেয়েটা কি ধরনের পোশাক পরেছিল? এটা ওই যে আমাদের তৃতীয় যে প্রশ্নটা তার অংশ বিশেষ এখানে আসছে। How was the girl in the picture dressed? এই মেয়েটার কি রকম, ছবির মেয়েটা কি ধরনের পোশাক পরেছিল? তো আমাদের এখানে লিখে আছে সুন্দর করে। এই ক্ষেত্রে আমরা গার্লের যে চুলের বর্ণনা বলো একটু আমরা লিখবো না, শুধু একটু লিখবো she was wearing the girl in the picture. The girl in the picture was wearing a long dress that nearly covered her ankles, and the sleeves and it was the dress was full sleeves and there were a lot of bangles on her hands. এই পর্যন্ত দিলে আমাদের উত্তরটা হয়ে যায়। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা বাসায় এগুলো লেখার চেষ্টা করো, আর আমাদের পরের ক্লাসে আমি পরের অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব। আজকে এ পর্যন্ত থাকুক। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো, আর নিয়মিত পড়াশোনা করো, অনলাইন ক্লাসগুলো ফলো করো। ধন্যবাদ সবাইকে।